Welcome students to our next class, the continuation of selection procedure. We have already discussed the 4 steps involved in selection. They are receipt and scrutiny of application, preliminary interview, blank application form and test. Then we can discuss about the next step is interview. Have you heard about interview? Interview is a face-to-face interaction between two persons. Interview is a face-to-face interaction or talk between two persons, employer and employee. Here, filled application form and test give a lot of information regarding the candidates about his personal details, education details and aptitudes. These are also received through filled application form and test. But it may not be sufficient for final selection. For getting more information about the candidate, interview may be conducted. നമുക്കറിയാം ഫിൽഡ് ബ്ലാങ്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റുകൾ വഴി നമുക്ക് കാൻഡിഡേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഫൈനൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇത്രമാത്രം ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് പോരായ്ക വരും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ഇന്റർവ്യൂ ഇസ് എ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എംപ്ലോയർ ആൻഡ് ദി അപ്ലിക്കൻസ്. ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ആർ ബെനിഫിറ്റഡ് ത്രൂ ഇന്റർവ്യൂ. ഇതിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളും ഇന്റർവ്യൂയർ ദാറ്റ് ഈസ് employer, interviewee is the applicant. രണ്ട് പേർക്കും ഒരുപോലെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഇന്റർവ്യൂ. ഫോർ ദ ഇന്റർവ്യൂയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ എംപ്ലോയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഴ്സ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, ജനറൽ ബിഹേവിയർ ഓർ സം ക്വാളിറ്റീസ് പൊസസ്ഡ് ബൈ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അയാളുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ്, അയാളുടെ മാനേഴ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ വഴി എംപ്ലോയർക്ക് സാധിക്കും. ഇനി എന്താണ് ഒരു അപ്ലിക്കന്റിന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വഴി കിട്ടുന്നത്? അപ്ലിക്കന്റിന് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ട്, നേച്ചർ ഓഫ് ജോബ്, വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ, സാലറി ഓഫേർഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും. ബോത്ത് പാർട്ടീസ് ആർ ബെനിഫിറ്റഡ് ത്രൂ ഇന്റർവ്യൂ. വൺസ് അഗൈൻ ഐ റിപ്പീറ്റ്, filled application form and test give a lot of information regarding the candidate, but it may not be sufficient for final selection. For getting more information about the candidate, his general behavior, his qualities possessed, his personalities, punctualities, etc. are also knowing only through interview. Both parties are benefited through interview. There are a number of types of interview. They are formal interview, informal interview, patterned interview, non-directive interview, depth interview, stress interview, group interview, board interview, walk-in interview, campus interview, and exit interview. They can be detailed as. First one is formal interview. Formal interview is taken place in a formal settings. These are taken place in a formal settings. Formal interview is conducted in a formal settings. The time, place are fixed in advance. ഈ ഫോർമൽ ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ ഫോർമൽ ആയിട്ട് നടത്തുന്നതാണ്, ഒരു ഫോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ടൈം, പ്ലേസ്, ഡേറ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മുന്നേ കൂട്ടി ഇൻഫോം ചെയ്യും. ഇതാണ് ഫോർമൽ ഇന്റർവ്യൂ. ദീസ് ആർ അണ്ടർടേക്കൺ ഇൻ എ ഫോർമൽ സെറ്റിംഗ്സ്. Then next one is informal interview. Informal interview is conducted in an informal way. This will not have any formal place. This is not a planned interview. Informal interview എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ അല്ലാതെ ടൈം, പ്ലേസ്, ഡേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫിക്സഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ മുന്നേ കൂട്ടി ഫിക്സ് ചെയ്യില്ല. ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓറൽ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഇൻഫോർമൽ ഇന്റർവ്യൂ. ദീസ് ആർ അണ്ടർടേക്കൺ ഇൻ എ ഇൻഫോർമൽ സെറ്റിംഗ്സ്, നോട്ട് ആൻ ഒഫീഷ്യൽ ഇന്റർവ്യൂ. ഇതാണ് ഇൻഫോർമൽ ഇന്റർവ്യൂ. Then the next one, patterned interview. Patterned interview is a planned interview. The various aspects of the interview are decided in advance. Patterned interview എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ ആണ്. വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദി ഇന്റർവ്യൂ ആർ ഫിക്സഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാൻ പോണേ, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് പാറ്റേൺഡ് ഇന്റർവ്യൂ. പാറ്റേൺഡ് ഇന്റർവ്യൂ ഈസ് വൺ, the various aspects of the interview is planned in advance.
The next one is non-directive interview. Non-directive interview is an opposite of patterned interview. Non-directive interview is opposite of patterned interview. അതായത് ഇത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് മുന്നേ കൂട്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നില്ല നോൺ ഡിറക്റ്റീവ് ഇന്റർവ്യൂല്. ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക്കിന്മേൽ ഒരു അപ്ലിക്കൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വ്യൂസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കുക. നോൺ ഡിറക്റ്റീവ് ഇന്റർവ്യൂ ഈസ് നോട്ട് എ പ്ലാൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ. അണ്ടർ ദിസ് ഇന്റർവ്യൂ ഈച്ച് അപ്ലിക്കൻറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ എ ജനറൽ ടോപ്പിക് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദയർ വ്യൂസ്. അവരുടെ വ്യൂസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നോൺ ഡിറക്റ്റീവ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെപ്ത് ഇന്റർവ്യൂ. ഡെപ്ത് ഇന്റർവ്യൂ ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ എ number of experts. This is a board of interview. A board interview ആണ് ഈ depth interview is conducted by a board of interviewers. ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഡെപ്ത് ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ഡെപ്ത് ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മുന്നേ കൂട്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് അഡ്വാൻസ്ലി. നമ്മൾ മുന്നേ കൂട്ടി അതിന് വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുകയാണ്. ദിസ് ഇന്റർവ്യൂ ഇസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ടു നോ ദ ഇൻ ഡെപ്ത് നോളജ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിലെ ആ അപ്ലിക്കന്റിന് എത്രമാത്രം ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെപ്ത് ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡെപ്ത് ഇന്റർവ്യൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ട്രെസ് ഇന്റർവ്യൂ. സ്ട്രെസ് ഇന്റർവ്യൂല് എ സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ടു ദ അപ്ലിക്കന്റ് ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ദ അപ്ലിക്കന്റ് ഈസ് റെസ്പോണ്ടിങ് അറ്റ് ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ഇന്റർവ്യൂവില് ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലിക്കൻറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എംപ്ലോയി എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് സ്ട്രെസ് ഇന്റർവ്യൂ. അങ്ങനെ അയാളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്ട്രെസ് ഇന്റർവ്യൂ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ. അണ്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർവ്യൂ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് topic is given to a group for discussion and observe the behavior at the group situation. That is group interview. Group interview നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ പല ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിക്കുന്നു. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നു. ആ ടോപ്പിക്കിൽ അവർ പ്രസന്റേഷൻ നടത്താണ്. പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അയാളുടെ ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത്. Then board interview. Board interview is conducted by a panel or experts in different subjects. The board interview consists of a board. The board consists of different experts. Each interviewer will have enough knowledge in their respective area. That is board interview. Then walk-in interview. Walk-in interview is no formal application. No formal application is received in walk interview. Vacancies are notified in the newspaper. No call letter is given to the applicant. After getting after notifying the vacancies, now so many applicants may come into our organization for walk-in interview. വാക്കിൻ ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോൾ ലെറ്റർ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഓൺലി നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ആഡുകൾ കൊടുക്കുകയാണ്, വേക്കൻസീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആഡുകൾ കൊടുക്കണം. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം കോൾ ലെറ്റർ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടൈം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പ്ലേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അവിടെ അവർ ഇന്റർവ്യൂവിന് വരികയാണ്. അതാണ് വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ. ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ ഈസ് കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ കോളേജസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എക്സെട്ര. In order to get fresh blood, the employer conduct campus interview. Campus interview എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളേജുകളിൽ, അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ, ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയാണ് ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സിറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ. എക്സിറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ഈസ് കണ്ടക്ടഡ് അറ്റ് ദ ടൈം വെൻ ആൻ എംപ്ലോയി ഈസ് ലീവിംഗ് അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ. എപ്പോഴാണ് ഒരു എംപ്ലോയി നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്തു പോകുന്നത്, വിട്ടു പോകുന്നത്, അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ആണ് എക്സിറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ. എക്സിറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ഈസ് കണ്ടക്ടഡ് to know the employees experience regarding the job and institution. അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ജോബ് വിട്ടിട്ട് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോബിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സിറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വൺസ് അഗെയിൻ ഐ റിപ്പീറ്റ്, ഇന്റർവ്യൂ ഇസ് എ ഫേസ് ടു ഫേസ് interaction between the employer and employee. Both parties, that is interviewer and interviewee, will get benefit through interview.
Then there are number of types of interview: formal interview, informal interview, patterned interview, non-directive interview, depth interview, stress interview, group interview, board interview, walk-in interview, campus interview, and exit interview. Formal interview is taken place in a formal settings. Informal interview is taken place in an informal way. Patterned interview is a planned interview. Various aspects of the questions are prepared once in advance. Non-directive interview is not a prepared one. It is not a planned one. The questions are asking regarding to a general topic. Depth interview is conducted by a board of interviewers. Depth interview is conducted to know in-depth knowledge of a particular subject. Stress interview. Under stress interview, a stressful situation is given to the applicant, and observe the behavior of responding that stressful situation. Group interview. Under group interview, applicants are divided into several groups. Each group is given a topic, and the interviewer observe the behavior of the applicant in the group situation. Then board interview is conducted by a panel of experts. The experts is the panel of experts. The expert is expertise in their field. Then walk-in interview. Walk-in interview, no calls letters will be given to the applicant. Only the vacancies are notified in the newspaper. The applicants, those who are interested in they can go to the interview. Campus interview is conducted in schools, colleges, technical institutes, etc. In order to get fresh blood in our organization, we can conduct campus interview. Then last one is exit interview. Exit interview is conducted to an individual while they are leaving in our organization.